श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। रातिर बयस बढ़ी जाउथाए कमी आसुथाए तार आयुष। रातिर बयस बढ़ी जाउथाए कमी आसुथाए तार आयुष। अतंद्र आखिरे जमी जाए अवसाद। केजाणी केउठु मुमूर्षु स्वप्न माने खोला आखि को ओह्लाई आसंती एवं गोटी गोटी दीर्घश्वास रूपांतरित हो जाती। पहाड़ पर्वत नई नील आकाश सुनील सागर सबुज खेत टांगरा भूई फूल बगीचा कंटा बाड़ अचानक सबू भासी उठंती आखि आगरे। कला धुआर घन कुंडली शीतल पवनर लहरी पाश्नायित दिन ज्योत्स्नायित राति सभिए मनरे भिड़ जमई आक्ता माक्ता करी पकांती। दिशी जाए अतिक्रमी आसीथिबा रास्ता जिउठी फूल ओ कंटार समावेश। आस्थान जमीथिबा चिंता चेतना सबु अंतर्मुखी होई मनर अतल वितल को विपर्यस्त करी पकांती। विनिद्र रजनी रे सेमाने पुनर्बार ऊर्ध्वमुखी हेबार सामर्थ्य हरई बसी थांती। श्रोता बंधु ई कवितार पंक्ति थिला आम समयर जणे कृतविद्य साहित्यिकांकर। से होचंती विशिष्ट गाल्पिका कवि शिशु साहित्यिका श्रीमती मनोरमा मिश्र। मनोरमा मिश्र जणे स्वनाम धन्या साहित्यिका एक श्रद्धाशील उच्चारण साहित्य साधनार सीमाहीन आनंदरे मग्न रही अनन्य अनुभव सबुको गल्प कविता शिशु साहित्य माध्यम पाठक निकटरे सादरे परसी देइछंती। सरल साबलील भाषारे तांकर प्रत्येक रचनारे थाए समाजर जीवंत चित्रपट। छात्री जीवनरु ही साहित्य सर्जनारे मग्न रही ए जाबत से आगे आछंती। जीवन को तन्न तन्न करी अनुध्यान करंती एवं रचना को समृद्ध करिवा पई पाठक प्राण को उद्बुद्ध करंती। तांकर शह शह गल्प कविता मिनी गल्प गीति कविता किशोर गल्प कविता इत्यादि विभिन्न पत्रिका संवादपत्र गुड़िकरे प्रकाशित हुई बेस पाठकीय आदृति हासिल करि परिछि। श्रोता बंधु सुसाहित्यिका मनोरमा मिश्रंकर सृष्टि संभार रे रहिछि व्यस्त गोधूलीर रंग। तुमे ओ मु तुमे मु समुद्र फूल फुटिबार बेल ए तीनोटी थिला गल्प संकलन। तृतीय नयन तांकर कविता संकलन। स्वप्न ओ कविता अन्यतम कविता संकलन। काकली छंद कविता संकलन। सुमन अमन खेलुछंती गीत राइजरे सुमन अमन काकर टोपा प्रमुख सृष्टि संभार। आज यशस्वी साहित्यिका मनोरमा मिश्रंकर एक क्षुद्र गल्प आपण मानक उद्देश्य मु उपस्थापन करुछि। तांको शब्दरे हृदय एक अवदमित आवेदन रे अथवा किछि मनछुआ उपलब्धि रे हलचल हो जाए स्थिति। दुर्लभ से विभोर मुहूर्त रे प्राण आंदोलित हुए। मागे ए जेमती फूल फुटी जाउछंती तार सौरभ आमोदित करिब। रंग भरा फगुण आसीगलाणी कोइलीर कुहू ओ मलय परस नहीं एई क्षणी मतुआला करिदेब। मन को रुंधी दे आक्तामाक्ता करि दियंती एवं मनर सीमा डे बाहरी आसिबाकू आप्राण चेष्टा करंती। मन भितरर सुप्त विस्मृत स्वप्न सबू हुएत काहार हसरे बाहरंता तो काहार खुशी रे काहार लुहरे बाहरंता तो काहार कोहरे। किंतु कवि लेखक मानक ए अबुझा स्वप्न सबू कलम मुन दे झरी पड़ती। यह ही मो गल्प लेखार अंतस्वर। श्रोता बंधु आज आमे शुणुचे सुसाहित्यिका श्रीमती मनोरमा मिश्र को। आज आपण मानक उद्देश्य रे तांकर एक सुंदर क्षुद्र गल्प तार शीर्षक हेउची झरा बौलर बास्ना। गाल्पिका मनोरमा मिश्र। निकिता सकाळु लागिचंदी रोसेई रे विभिन्न प्रकार रांधी रखी सालेणी।
समय अतिक्रांत हेलाणी अथच सेमानंकर देखा नाही। सेमाने अर्थात महापात्र बाबू, तांको पत्नी एवं तांकर विवाह योग्य झियो। संपर्क सेमिति घनिष्ठ नहेले भी जोगाजोग अछि। सेमानंक गाँठू पाख एई सहरर एक मंदिर रे केही पुओ पक्ष आसी तांको झियोकु देखिबा कथा शुणिला परे निकिता सेमानंकु बाध्य करिथिले सकाळु तांको घरकु चाली आसी खाई पी झियो देखा काम सारी फेरी जिबाकु। अथच धीरे धीरे समय चलीगला। सेमाने आसु नथिले कि तांकर फोन मध्य आसु नथिला। निकितांकर और धैर्य रहिलानी। फोन लगेले हेले सेपटू बड़ शीतल उत्तर, नाई आजी आउ जीवा दरकार हेलानी, पुओ घर आसी परिबेनी, अन्य गोटे दिन ठीक हेला। सामान्य नम्र अथच असंतुष्ट स्वर रे निकिता कहिले, जानिला परे मते टिके फोन करि देलेनी। सेपटू लेश मात्र अनुशोचना नथिबा स्वर रे उत्तर भासी आसिला, आमे फोन करिथांतु जे। निकिता भद्रता खातिर रे आउ कथा न बढ़ाई खूब सहज भावे कही उठिले, अच्छा ठीक अछि। किंतु मने मने भाविले केतेबेलकु आउ कहिथांते सेमाने। सकाळु सेमानंकर बाहारी आसीबा कथा, सेतिकी बेलकु जानिलेनी बोली आसी नाहंती। अथच तांकु टिके जणै देबार दायित्व बोधटी सेमानंकर नाही। से जे एते आग्रह रे एते सबु रांधिले, सेमाने न आसिले तांको एकुटिया संसार रे एते खाद्यर परिणति कौन हेबो किछि तो भाविलेनी। अवश्य निकितांको जीवन रे एमते अनेक थर घटिछि। खूब बाधे ए सबु तांकु। जिनिस अपचय हेउछि बाधेनी, समय अपचय हेउछि बाधेनी, किंतु तांकर मन ध्यान ओ त्याग आग्रहर जे अपचय हेउछि ताहाई खूब बाधे। तथापि बारंबार सेई कथा घटे। खुआइबा इच्छाटा जो नारी भितर गोटे गुण होइथिबो, निकिता 100% निश्चित जे से नारीटी तांकरी भले रांधी अपेक्षा करी बारंबार निराशा हेउथिले भी शिखी पारिबनी, पर थरकू बदली पारिबनी। ता भितरर डाकरा ताकू सेमिति हारिबा पई ही देउथिबो। अवश्य एहार पुंजी हेउछि थर थरकर जितिबा। थरे जदि केही अभ्यागत आसी खाई देई खुशी होई गले, तेबे आगामी 5 थर पई हारजित भावना मनकू आसेनी। किंतु ए उत्तीर्ण बयसरे निकिता भाबुचंती एई खुआइबा आग्रहटा गोटे गुण नुहे, बरम एक व्याधि। एते सबु न करी भी तो अनेक चलुची ना। सबुर मूलरे मन। जेउ मनटाकू निकिता पिला बेलू तांको बाप घर चलनीरू एवं मांको सुगुणरू पाइचंती बोली गर्व अनुभव करंती, किंतु बारंबार ठोकर खाइला परे सेई मनटाकू आज दोष देउचंती निकिता। नचेत तांकर कौन दरकार थिला महापात्र बाबूंको बाध्य करी एठी खाइबाकू कहिबा। सेमाने तो तांको सुविधारे आसी किछि समय रही झियोकू नेई मंदिर जाइथांते एवं परे गाँकू फेरी जाइथांते। से काहेकि एते गुड़ाए रांधी तांको कौन करिबे चिंता करुथांते। अवश्य एमती जेतेबेले भी घटिची बेसी भाग साई पड़िसारे बांटी बाकी तक फ्रिज रे रखंती। एथर किंतु भारी कष्ट लागुची एते कथा करिबाकू। बयस तो एमती रे किछि कम होइनी तांकर। निकिता विवाह करि नांती, कारणटा एते दिन परे भी तांको निज व्यतीत आउ केही जानती नाही। बाप माँ केबेठू गलेनी। भाईटीर छोट परिवार, खूब कम तांको पाखकू से आसे। विभिन्न शिक्षानुष्ठान रे पाठ पढ़ाई एबे से 2 वर्ष हेला अवसर नेइचंती। सेई चाकरी काल रे हाउसिंग बोर्ड रो एही घरटी किनिथिले जे एबे अवसर परे आसी रहुचंती। आसिला बेले भडाटिया माने ए घरर जाहा अवस्था करिथिले। वर्तमान किंतु तांको चेष्टारे घरर ए परिवर्तित रूप कॉलोनीर प्राय समस्तଙ୍କ दृष्टि आकर्षण करिछि। पाचेरी घेरा तांकर ए सुदृश्य बगीचाटी, सारी सारी फूल गछ, धाड़ी धाड़ी पनीपरिबा गछ, साग पटाली, पाचेरी कड़े कड़े काकुड़ी, कखारू, धनिया, भृषंग सत्तरे खूब लोभनीय। विशेष करी निकिता पनीपरिबा कि शाग जितेबेले निजे खाई साई पड़िसारे बांटी दे आसंती, समस्तଙ୍କ दृष्टि रे ईर्षार झलकटी झलकसी उठे। समस्तଙ୍କର समान घर, समान जगह, अथच निकिताଙ୍କ घर आगरे सुदृश्य बगीचाटी रही घरर शोभा बढ़ाइबा सहित एते कामर हेला बेलकू सेमानଙ୍କର भड़ा देबा पई रास्ता पर्यंत लंबी आस्तिबा नुआ तोला कोठरी गुड़िक तांको विकल अर्थ लोभर परिचय देउची।
ଆହୁରି ନିକିତା ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆପଣର ଦୁସ୍ତତା କେବେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଥାଇ ବି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରହି ବି ଏକୁଟିଆପଣର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିକିତାଙ୍କ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଣି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଗରେ ପ୍ରତି ପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାରିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ନିକିତା ନୀରବରେ ହଜମ କରି ବେଶ ହସ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବଗିଚାର ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ନିକିତାଙ୍କର ଜୀବନ। ସେଥିରେ ଆଦୌ ହାତ ମାରନ୍ତିନି ସେ। ସବୁ ଫୁଲ ସେଇ ଗଛରେ ଫୁଟି ଗଛରେ ମଉଳି ଝଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେତିକି ତୋଳନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେ ତୋଳା ଫୁଲର ଆବରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତିର ପାଖୁଡ଼ାଟିଏ ପାଇଲେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁ ଗୋଟେ ବହିରେ ନିକିତା ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତା ଶୋଭା ଦେଖି ଦେଖି ଏବଂ ତା ବାସ୍ନା ଆଘ୍ରାଣ କରି ଠାକୁର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଖୁବ୍ ମନକୁ ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏ କଥା। ଏତେ ସବୁ ରନ୍ଧା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେ ପୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେଇ ଚିନ୍ତାରୁ କିଛି ସମୟ ମୁକୁଳି ଯିବା ପାଇଁ ନିକିତା ରୋଷେଇ ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଘରୁ ବାହାରି ବଗିଚାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚେୟାରଟା ଭିଡ଼ି ନେଇ ମଲ୍ଲି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପକାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉଠାଇ ଆଣି ଆଘ୍ରାଣିଲେ। ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଗଲା ସେ ମନଛୁଆଁ ବାସ୍ନାରେ। ତା ସହ ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହି ଆସି ନିକିତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇଗଲା। ଏଇ ବଗିଚା ସତେ କି ସର୍ବ ଦୁଃଖହର ସମବ୍ୟଥୀ ସାଥୀ। ବୁଜା ଆଖି ତଳେ ନିକିତାଙ୍କର କେତେ ଭାବନା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମା। ନିକିତା ଚାକିରି କଲା ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସବୁଥର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର ନା। ମାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ତାଙ୍କଠୁ ହଁ ଆଦାୟ କରିପାରିନଥିଲା କି ଆଦାୟ କରିପାରିନଥିଲା ନାର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ନିଃଶବ୍ଦରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିକିତା କହୁଥିଲେ, ଖଣ୍ଡିତ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାହା ସଂସାରକୁ ଯିବି ମା? କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ପାଇବି? ବରଂ ସେଇ ମୁଠାଏ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥିତ କରି ସାରା ଜୀବନ କାଟିଦେବି। ଆହୁରି ଭାବୁଥିଲେ ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। କଲେଜ ଆରମ୍ଭରେ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀମୟଙ୍କ ସହିତ। ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ କଟି ଯାଉଥିଲା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତରେ, ମନଛୁଆଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ନିବିଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ଶ୍ରୀମୟ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଗୋଲାପଟି ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତା ପରଠୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ନିକିତାଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କଲେଜ ସରିଲା ପରେ ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ରୀମୟ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ନିକିତା। ସବାଧାରରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସଜ ଫୁଲ ମୁଠାଏ ସହ କିଛି ରକ୍ତ ଗୋଲାପ। ତାପରେ ଫେରି ଆସି ଦିନ ଦି ଦିନର ମଉଳା ଗୋଲାପ ସବୁକୁ ଆହୁରି ଯତ୍ନରେ ହୃଦୟର ରକ୍ତ ଗୋଳେଇ ସାଇତି ରଖିଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଆଢୁଆଳରେ। ଏବେ ବି ସେ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗୋପନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ପାଟକନା ଗୁଡ଼ିଆ ରୂପା ଡବାରେ। ବାସ୍, ତା ପରଠୁ ଜୀବନ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ସେଦିନର ସେ ଦୁଃଖର ଦହକ ସ୍ତିମିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡ଼େଇ ଚଳିଛନ୍ତି। ହସି ହସି କଥା ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିଛନ୍ତି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଆହୁରି ଦଲକାଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହି ଆସି ନିକିତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇଗଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଲୁହ କେଇ ବୁନ୍ଦା ପୋଛୁ ପୋଛୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। କେଉଁ ଚିନ୍ତାରୁ ଯାଇ କେଉଁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ଶ୍ରୀମୟ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଗୋପନରେ ମନର ଅତଳ ତଳରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫେରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନିକିତାଙ୍କୁ ସେଇ ରନ୍ଧା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଲା। କ'ଣ କରିବେ? ସେ ସବୁକୁ କାହାକୁ ନେଇ ପେଲି ଗୁଞ୍ଜିଦେଲା ଭଳି ଦେବେ? ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତଥାପି ଏତେ ସହଜ କାମଟେ ତ ନୁହେଁ ନା। ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେନି, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମନେ ମନେ କରି ପକେଇଲେ ନିକିତା। ସତରେ କେତେ ଆଗ୍ରହରେ କେତେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧି ନଥିଲେ। ସୀମାଟା ହେଲେ ଆଜି ଥାନ୍ତା। ଏତିକି ବେଳକୁ ସେ ଯାଇଛି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ। କେବେ ଫେରିବ କେଜାଣି? ଯାହା ହେଉ, ସୀମା ଭଳି ଝିଅଟିଏ ପାଖାପାଖି ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଇଠି ଜଣକ ଘରେ ସେ ଭଡ଼ା ଅଛି। ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ କିନ୍ତୁ ରହିଛି। ସେଦିନ ନିକିତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମୁଦିଟିଏ କେଉଁଠି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଠି ଥିବାବେଳେ ବାନ୍ଧବୀ ସମୀରା ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଦିଟିଏ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ସ୍ନେହର ସନ୍ତକଟିକୁ ସବୁଦିନ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିବେ ବୋଲି ନିକିତା କଥା ଦେଇଥିଲେ ସମୀରାଙ୍କୁ।
ସତରେ ଯଦି ମୁଦିଟି ନ ମିଳେ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇବେ ସେ ସମୀରାଙ୍କୁ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚା କପେ କରି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ନିକିତା କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ସାମ୍ନାରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସୀମା, କୋମଳ ପାପୁଲିରେ ତାର ମୁଦିଟି। ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ପାଇଛି ସେ। ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିକିତା। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସଚ୍ଚା ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? କୃତ୍ୟ ଭାବଟି ଭିତରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକେଇଲେ ସୀମାକୁ। ଆଦରରେ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଘର ଭିତରକୁ। ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ମିଠା କାଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କପେ ଜାଗାରେ 2 କପ୍ ଚା କରି ତା ସଙ୍ଗେ ମିଶି ପିଇଲେ। ସେଇଦିନୁ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇଛି। ସୀମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦରମା ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ କମ୍। ନିକିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସୀମା ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ଟିଏ କିଣି କଲୋନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ବରାଦ ମୁତାବକ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସୀମାକୁ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ନିକିତା ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ସହରୀ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାସୁଥିବା ଏଇ ଭଡ଼ାଟିଆ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସାଧାରଣ ଚିରା ଫଟାକୁ ସିଲେଇ କରି କାମ ଚଳାଇବା ବଦଳରେ ନୂଆ ସିଲେଇ କରି କିମ୍ବା କିଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଭ୍ୟତାର ମାପକାଠି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଖାଲି ପଇସା ବଦଳରେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର। ଅତଏବ ତୁମ ବେପାର ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ସତରେ ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସୀମା ତା ଭଡ଼ା ଘରେ 8-10 ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ଘର ମାଲିକାଣୀ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। କହିଲେ, ବାବୁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ପିଲାଙ୍କ ହୋ ହୋ ଘୋ ଘୋରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। କିନ୍ତୁ ସୀମା ଜାଣେ, ସେଇ ସମୟରେ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଟିଭି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ବାହାରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥାନ୍ତି। ତଥାପି ପାଣି ଭିତରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ ତ କଳି କରି ହେବନି। ଅଗତ୍ୟା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସୀମା। କିନ୍ତୁ ନିକିତା ନିଜର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ତା ପୁଣି ବିନା ଭଡ଼ାରେ। ସୀମା ବି ନୀରବ ରହେନି। ନିକିତାଙ୍କୁ କାମରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ନେହରେ ଗାଳି ଦିଏ, ଆଦରରେ ଚା କରି ପିଆଏ। ଉଦାସ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁସିର ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ଦିଏ। ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାହସର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଏକୁଟିଆ ପଣରେ ଜର୍ଜରିତ ନିକିତା ସୀମାର ଏ ନିରୋଳା ଆପଣାପଣ ଦେଖି ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୁପ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଝରି ଆସେ ସୀମା ପାଇଁ, ଏବଂ ସୀମା ମଧ୍ୟ ତା ମାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ନିଜ ମନ କଥା ସବୁ ନିକିତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଦିଏ। ନିକିତା ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ଯଦି ସୀମା ଥାନ୍ତା, ଏଇସବୁ ରନ୍ଧା ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଧରି ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ସେ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ ନିକିତା। ଦେହ ମନକୁ ତାଙ୍କର ଅଳସୁଆପଣଟି ଗ୍ରାସି ଯାଉଥାଏ ଯେମିତି। ହଠାତ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ। ଆରେ ସୀମା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଚାଲି ଆସିଲ ବିନା ଖବରରେ? ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଆନନ୍ଦ ଉତୁରି ପଡ଼ିଲା। ସୀମା କହିଲା, କ'ଣ ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଡକେଇଲେ, ତେଣୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଫୁଲଚାରା କେତୋଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନିକିତା ସତେକି ଆଲୋକିତ ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଗଲେ। ଫୁଲ ଚାରା ଧରିଥିବା ସୀମାର ହାତକୁ ଧରି ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ତୁମକୁ ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି ସୀମା। ଯାହା ହେଉ ଆସିଗଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆଉ ହଇରାଣ ହୋଇ ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁରୋଧ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅଧିକାର ମିଶା ଆଦେଶଟିକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବାର ସାଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ସୀମାର ନଥିଲା। ତଥାପି କୁଣ୍ଠିତ ହସଟିଏ ହସି ପ୍ରତିବାଦ କରି ବସିଲା ବେଳକୁ ନିକିତା ଚାରାତକ ତା ହାତରୁ ନେଇ ଗଛମୂଳେ ରଖିଦେଇ ତାକୁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ବରଂ ତା ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ, ବିଶେଷ କରି ତା ଶାଶୁକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ସୀମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ନିକିତାଙ୍କ ଘରେ। ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ପ୍ରାୟ କିଛିଟା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଏବଂ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଧାରଣ ସଙ୍କୋଚ ଭାବଟିଏ। ତେବେ ସୀମା ଖୁବ୍ ସତେଜ ଓ ସହଜ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯେ ସବୁବେଳେ ନିକିତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ଅନୁଭବି ପାରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍କପଟ ଆଚରଣକୁ। ନିକିତା ସୀମାର ସ୍ୱାମୀକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସୀମାର ଶାଶୁଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ବସାଇଲେ। ପରେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଗରମ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ମୁହଁରେ ତୃପ୍ତିର ଝଲକ। ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣର ପରିପାଟି, ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ବିଶେଷ କରି ସୀମାର ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ଗଦଗଦ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ
ଏବଂ ଅନାକାଂକ୍ଷିତ ଏକ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇ କହିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ବୋଉ ପାଖେ ରହିବା ଦିନତକ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ କଟିବ। ନିକିତା ହସିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ଆଣି ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ଥୋଇଦେଲେ। ତରତରରେ ରୋଷେଇ କରିବାର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଏ ଅମୃତ ମଣୋହିରେ ସୀମାର ଆଖି ଦୁଇଟି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସୀମାର ସ୍ୱାମୀ ଖୁବ୍ ଅଭିଭୂତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଖାଦ୍ୟର ରନ୍ଧନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପରସି ଦେଇଥିବା ବଦଳରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ରନ୍ଧନ ଶୈଳୀ ଅପୂର୍ବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ମନ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଅନେକ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ନିକିତାଙ୍କର ମନ। ସତେ ଯେମିତି ଏ ଭଦ୍ର କୃତଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ ପରିବାରଟିକୁ ଭୋକ ବେଳରେ ପରସି ଦେଇ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ ବୋଲି ବୋଧେ ସେ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ଉପରେ ପଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେନି ବୋଲି ମନେ ମନେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେଇ ମନେ ମନେ ହିଁ ନିକିତା ଫେରେଇ ନେଲେ। ଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଏ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କୃତାର୍ଥ କରିଦେଉଥିଲା, ସଫଳ କରିଦେଉଥିଲା, ପରିତୃପ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଗପ ଝରା ବଉଳର ବାସ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।